دوستان عزیز گرامی سلام و درود، امیدوارم جور صحتمند باشین. عید سعید فطر را برای تک تک شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم که یک عید خوب و خوش را در کنار عزیزان خود داشته باشین. دوستان عزیز همیشه که میگردین ما هم در نماز عید رئیسم که یک ویدیو بخشی از شما عزیزان تهیه کنم. میساخت میگردین که سرک تره دیگه بارش کده باشه بریم که مردم ها جمع مشد در نماز عید یا نه. تا آخر امیدوارم که همراه از ما باشین. الله أكبر 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 الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يجزيكم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر 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 ولله الحمد. Jemaah salat Idul Fitri yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya bila mana khatib telah berada di atas mimbar, maka janganlah ada di antara kalian yang bercerita. Bila mana ada di antara kalian yang bercerita, maka tidak ada pahala baginya. Dan bila mana tidak ada pahala baginya, maka sia-sialah ibadahnya. Inna Allah wa
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي حرم صيام أيام عياد صيامة للعباد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل جنة للمتقين. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله الداعي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون والمؤمنات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتاب العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تكن لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Masyaallah muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Tiada kalimat lain yang paling banyak kita ungkapkan pada kesempatan yang mulia ini selain kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala semesta alam yang telah menganugerahkan nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Di antara nikmat agung itu adalah masih diberinya kita kemampuan untuk menghirup udara dunia sekaligus anugerah umur panjang sehingga kita masih bisa beribadah kepadanya serta masih berkesempatan berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai di sekeliling kita. Semua ini adalah nikmat agung, terlebih pada momentum Hari Raya Idul Fitri yang menjadi perayaan kemenangan dan kebahagiaan. Sebuah hari raya di mana takbir, tahmid dan tahlil berkumandang di berbagai penjuru dunia, menandai kembalinya fitrah umat Islam seperti bayi yang terlahir dari kandungan ibunya. Masyaallah muslimin wal muslimat, jamaah salat Id rahimakumullah. Dalam catatan sejarah awal mula pelaksanaan salat Idul Fitri adalah pada tahun kedua Hijriah. Saat itu kaum muslimin mendapatkan kemenangan besar dalam perang Badar. Perayaan kemenangan yang diraih umat Islam pada waktu itu secara tidak langsung merayakan dua kemenangan, yakni kemenangan atas telah paripurnanya menjalankan kewajiban puasa di bulan suci Ramadan dan kemenangan dalam perang Badar. Dalam tradisi bangsa Indonesia, Hari Raya Idul Fitri terkenal dengan nama Lebaran. Para ahli bahasa menyebutkan bahawa kata Lebaran salah satunya berasal dari bahasa Jawa, yakni lebar, yang memiliki arti selesai.
Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, kata Lebaran dimaknai sebagai hari raya umat Islam yang jatuh pada tanggal 1 Syawal setelah selesai menjalankan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan. Makna ini selaras dengan kenyataan bahawa pada hari Lebaran kita sudah selesai menjalankan kewajiban berpuasa dan mewujudkannya dalam bentuk perayaan kebahagiaan sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berbahagia bersama dan saling menyampaikan doa dengan berbagai bentuk redaksi seperti taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Hadirin yang berbahagia, sebuah doa yang berisi harapan mendalam agar setelah melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini, kita akan benar-benar kembali suci dan beruntung mencapai kemenangan dengan predikat sebagai orang-orang yang bertakwa. Hal ini telah Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkannya kepada umat-umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Id rahimakumullah. Kebahagiaan yang kita rasakan ini tentu sangat kurang lengkap jika dirayakan sendiri. Kebahagiaan akan terasa lebih nikmat jika bisa dirayakan dengan berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Hal inilah yang memunculkan sebuah tradisi ritual di negara kita, yakni mudik atau pulang kampung. Sebuah tradisi berisikan kerinduan di tanah air, berisi kerinduan di tanah rantau untuk pulang melihat kembali tanah kelahiran kita. Sebuah tradisi luhur untuk kembali lagi berkumpul dengan keluarga, mengingat kembali masa kecil, sekaligus bersimpu suka dalam pelukan kedua orang tua. Mudik juga tidak hanya memiliki dimensi makna sekedar pulang kampung saja. Di dalamnya terkandung dimensi spiritual yang nilainya tidak bisa diukur dengan materi dunia. Jarak jauh melintasi laut dan sungai, medan terjal dan jalan berliku, ditambah waktu, tenaga serta biaya yang harus dikeluarkan untuk mudik, tidak bisa menghalangi rasa kangen yang memuncak kepada tanah kelahiran kita. Teknologi canggih seperti telepon, media sosial maupun video call juga tidak akan bisa menggantikan kualitas pertemuan langsung dengan sanak kerabat kita di kampung. Kemewahan perkotaan tak bisa menggantikan manisnya kenangan kesederhanaan bersama teman masa kecil yang selalu terbayang jelang Lebaran. Berbagai fasilitas di tanah rantau tidak bisa menghalangi pulang kampung menuju ibu pertiwi, walau berada di tengah hutan dan puncak gunung yang tinggi sekalipun. Kerinduan kepada tanah kelahiran seperti ini juga pernah dirasakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, seperti yang disebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Qala Rasulullah SAW di Makkah, "Ma atyabaka min baladi wa habbuka ilayya walaula anna qaumi akhrujuni minka ma sakantu ghairi." Rasulullah berkata, "Alangkah indahnya kamu kota Mekah. Engkaulah yang paling kucintai. Namun seandainya saja dulu penduduk Mekah tidak mengusirku, pasti aku masih tinggal di sini," kata Rasulullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jika kita renungkan lebih mendalam, hakikat mudik adalah kembali ke pangkuan orang tua, sosok paling berjasa yang telah melahirkan kita di dunia ini, sosok yang telah menjadi pahlawan kesuksesan kehidupan kita. Janganlah kita sombong dengan keberhasilan dan apapun yang telah kita raih dalam kehidupan ini. Semua itu tidak akan bisa lepas dari jasa dan doa kedua orang tua kita.
Bagaimanapun kondisi orang tua kita, mereka adalah sosok yang harus kita cintai, hormati dan patuhi. Mereka adalah jimat kita yang sakral di dunia ini. Karena kerindahan dan keikhlasan orang tua akan menjadi sumber kesuksesan kehidupan kita di dunia. Sebaliknya, kemarahan mereka adalah merupakan sebuah kemurkaan dan bencana dalam kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridallahi fi ridal walidain wa syukhtullahi fi sukhtil walidain." Keridaan Allah tergantung kepada keridaan orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung kemarahan orang tua. Allah Subhanahu wa taala pun telah mengingatkan kita untuk senantiasa berbuat baik kepada orang tua kita. Jangan membentaknya, jangan pernah sekali-kali berkata kepada mereka kata-kata kasar. Hal ini termaktub dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Sehingga hadirin rahimahullah, mudik lebaran kali ini bisa menjadi momentum tepat untuk bersimpuh kepada kedua orang tua kita atas segala hilaf dan kesalahan yang selama ini telah diperbuat kepada mereka. Mari kita tancapkan dalam hati kita untuk jangan lagi menyakiti hati dan fisik mereka. Kita perlu sadar bahawa jasa dan perjuangan mereka tidak akan bisa kita balas dan bayar dengan. Demi Allah, demi Rasulullah, sebanyak apapun yang pernah kita berikan, apapun yang pernah kita serahkan kepada orang tua kita, tidak akan pernah setimpal dengan perjuangan dan pengorbanan mereka membesarkan kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kasih sayang-Mu pada kedua orang tua kami. Karuniakanlah keberkahan, kesehatan dan umur panjang kepada-Nya. Kuatkanlah iman dan Islam mereka serta kekuatan untuk terus membimbing kami. Maafkanlah atas segala kesalahan yang telah kami berbuat kepada mereka. Jadikanlah mereka nantinya ahli surga bersama orang-orang yang Engkau cintai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin wal muslimat jamaah salat Id di mudik lebaran kali ini, mari kita raih kedua tangannya untuk mereka yang dipercaya merawat kita. Namun sekarang sudah mulai lemah termakan. Adalah kerjaan dan keikhlasan yang mereka berjuang untuk bekal kita hidup. Bagi kita yang orang tuanya sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, mari kita ziarahi makam mereka, kunjungi dan bersihkan pusaranya. Kita perlu sadari bahawa mereka di sana menunggu panjatan doa dari kita. Mereka pasti akan tersenyum melihat kalian dan doa yang kita panjatkan. Dan sebaliknya, mereka pasti sangat bersedih jika kita tidak menerima karena hal itulah yang mereka harapkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selain kepada orang tua, mari juga kita saling memaafkan dosa dan kesalahan dengan orang-orang yang ada dalam kehidupan kita. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua pasti memiliki dosa dan kesalahan kepada sesama. Sehingga lebaran menjadi salah satu tempat untuk saling memaafkan. Semoga dosa kita kepada Allah, orang tua dan kedua sesama akan diampuni. Sehingga kita akan menjadi insan dan menjadi insan mendapatkan kebenaran. Amin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah,
وخلى وإياكم في جملة عباد الصالحين. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وللوالدين ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله وبحمده وسلم لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. يا أيها الناس اتقوا الله. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم له عنا البلاء والوباء والزلازل والمهان وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن أن لا يكون شيئا هذا حسن وسائر البلدان المسلمين واشكروا على نعمته ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Mira.